સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો પાલનપુરમાં મહિલા અધિકારી એસીબીના સકંજામાં મહિલા અધિકારીના લોકરમાંથી 74 લાખનું સોનું મળી આવ્યું। 10 સોનાના બિસ્કિટ અને 7 લગડી મળી આવી। પાલનપુર સ્ટેમ્પ ડ્યુટીના નાયબ કલેક્ટર હતા અંકિતા ઓઝા 25 ફેબ્રુઆરીએ 3 લાખની લાંચ લેતા રંગે હાથ ઝડપાયા હતા। ગાંધીનગર એસીબી અંકિતા ઓઝાએ ઝડપીને તપાસ હાથ ધરી છે। હાલ અધિકારી પાલનપુરની સબજેલમાં કેદ છે। લોકરમાંથી 1.25 કરોડનું સોનું મળતા એસીબીએ વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। अन्य महत्वपूर्ण समाचार की बात करें तो आज पण अगनभट्टी बनशे गुजरात। मोटाभागना शहरों में 40 डिग्री रही शके छे तापमान। भूज में आज 43 डिग्री रही शके छे तापमान तो राजकोट में 43 डिग्री तापमान रहेशे। डीसा में 42 डिग्री तापमान रहवानी संभावना। अमदावाद में 41 डिग्री रही शके छे तापमान तो अमरेली में 42 डिग्री रही शके छे तापमान। वडोदरा में 41 डिग्री तापमान रहेशे। डांग में 41 डिग्री तापमान रही शके छे तो सुरेन्द्रनगर में 40 डिग्री तापमान रही शके छे। छोटाउदेपुर में 40 डिग्री तापमान रहवानी संभावना। समाचार में आगळ बात करीशुं लोही तरस्या દીપડાની। तो सूरतना मांडवी में દીપડાએ કર્યો છે હુમલો। 3 લોકો પર દીપડાએ કર્યો હુમલો। 2 મહિલા અને 1 પુરુષ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો। શિકારની શોધમાં આવેલા દીપડાનો હુમલો ખાતરાદેવી પીચણવાડા ગામની સીમની ઘટના। ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે। ઘટનાની જાણ થતા વન વિભાગ દોડતું થયું છે। अमरेलीना पीपावाव पोर्ट में एनवाईके विस्तार में रात्रिना समये सिंह घुसता दौड़धाम मची गई। अचानक सिंहे देखा देता लोग गभराई गया। जो कि पोर्ट और वन विभाग ट्रेकर्स द्वारा आ सिंहने दूर खसेड़वाना प्रयास करता सिंह त्याथी खसी गयो। सिंहने दूर खसेड़ता पोर्ट में काम करता लोकोए राहतनो श्वास लीधो। सिंहनी लटारनो आ विडियो सोशल मीडिया पर वायरल थई रह्यो छे। तो आ विस्तार में रात्रिना समय सिंह घुस्यो हतो जे बाद लोकोमां डरनो माहोल जोवा मळी रह्यो छे। अवारनवार आ विस्तार में सिंह जोवा मळतो होय छे त्यारे पोर्ट अने वन विभाग द्वारा सिंहने दूर खसेड़ायो। तो सिंहने दूर खसेड़ाता लोकोए राहतनो श्वास लीधो हतो। अमरेलीना दृश्यो विडियो सोशल मीडिया में वायरल थई रह्यो छे। तो रात्रिना समये सिंह जोवा मळ्यो हतो। पीपावाव पोर्ट में रात्रिना समये सिंह घुस्यो जे बाद लोको डरी गया हता। तो वन विभाग द्वारा तेना विस्तारथी दूर खसेड़वामां आव्यो छे। तो अमरेलीना दृश्यो सामे आवी रह्या छे। सिंहने दूर खसेड़ता लोकोए राहतनो श्वास लीधो। अवारनवार आ विस्तारमां सिंहना आटाफेरा। सूरत में डायमंड मंदीने लईने मुख्यमंत्रीने रजूआत बाद ताबड़तोब बैठकનું आयोजन કરવામાં આવ્યું છે। कलेक्टर कचेरी खाते कलेक्टरनी आगेवानीमां बैठक योजाशे। आ बैठकमां सूरतना डायमंड उद्योगकार साथे डायमंड वर्कर यूनियन पण हाजर रहेशे। कलेक्टरने हीरा उद्योग माटे स्पेशल पेकेजनी साथे व्यवसाय वेरो माफ करवानी पण मांग करवामां आवी छे। नोंधनीय छे के गईकाले मुख्यमंत्रीने रजूआत करवामां आवी हती। तो मुख्यमंत्री ने रजूआत बाद आ बैठक डायमंड वर्कर यूनियन बैठक में हाजर रहेशे। आ बैठक पर नजर छे डायमंड उद्योगकारोनी पण आ बैठक में हाजरी रहेशे। उल्लेखनीय छे कि हीरा मंदीने लईने कलेक्टर कचेरी खाते बैठक जोवा मळी रही छे। समाचारनो प्रवाह यथावत रहेशे। हाल रोकाईशुं एक ब्रेक माटे। आप जोता रहो न्यूज 18 गुजराती। भविष्य सलाम। ધંધુકામાં નશાની હાલતમાં 2 લોકો વાખડ્યા। મુખ્ય 4 રસ્તા પર દારૂડિયાઓની બબાલનો વિડીયો વાયરલ। આસપાસના દુકાનદારો અને રાહદારીઓ તમાશો જોતા રહ્યા। પોલીસ ચોકીની સામે જ નશાખોરોએ કરી બબાલ। રાજકોટમાં રૂપિયાની લેતી દેતીમાં હુમલો। કોટડા સાંગાણીના અરડોઈ ગામે પેપર મિલમાં થઈ બબાલ। 5 લોકોએ કારખાનેદાર પર કર્યો હુમલો। સોમનાથ પેપર મિલના માલિક રશ્મિન અને તેના ભાગીદાર પર તીક્ષ્ણ હથિયારથી જીવલેણ હુમલો કરાયો। રાજકોટમાં સગીર બાળકોએ સાયકલ પર આવી ઘરોમાં ફેંક્યા પથ્થર। સ્થાનિકો
સગીરોની ટીખળથી પરેશાન, અશાંત ધારો છે તેવા વોર્ડ નંબર 2 નો વિડીયો વાયરલ, સમગ્ર ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ આવ્યા સામે. રાજકોટમાં મહિલા બની રણચંડી, લબરમુચ્છા યુવાનની ધોલાઈ કરી, મહિલાએ યુવાનને મોઢાના ભાગે મુક્કા મારી માર માર્યો. ઘટનાનું કારણ અકબંધ, પોલીસે વાયરલ વિડીયોને લઈને તપાસ હાથ ધરી. દ્વારકાના મેવાણા ગામના પાટિયા નજીક રૂપિયા ભરેલી બેગની ચોરી, દૂધની ગાડીમાંથી રૂપિયા ભરેલી બેગની ઉઠાંતરીની ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ. 1 લાખથી વધુની રકમની બેગ ચોરી કરી અને રિક્ષામાં બેસી ગઠિયો ફરાર. બોટાદમાં તસ્કરોએ હદ વટાવી ઢસા ગામમાં માતાજીના મઢમાં ધોળા દિવસે ચોરી, છાલા મકવાણા પરિવારના મઢમાંથી ચાંદીના આભૂષણોની ચોરી કરી. સીસીટીવીના આધારે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી. પાકિસ્તાનમાં પેસેન્જર ટ્રેન હાઈજેક, 120 મુસાફરોને બંધક બનાવ્યા હોવાનો બલૂચ આર્મીનો દાવો. 6 સૈનિકો માર્યા ગયા. તેમની સામે એક્શન લેવાશે તો બંધક બનાવેલા મુસાફરોને મારી નાખવાની આપી ધમકી. રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલની લાલિયાવાડી પર હાસ્ય કલાકાર હકાબા ગઢવીએ વ્યક્ત કરી વ્યથા. તબીબો મોડા આવતા દર્દીઓ પરેશાન, મંત્રીને પણ ગાંઠતા ન હોવાનો આક્ષેપ. બહેનના અકસ્માત સમય થયેલા ખરાબ અનુભવનો વિડીયો વાયરલ કર્યો. ધારાસભ્ય ડોક્ટર દર્શિતા શાહે હકાબાના આરોપોને નકાર્યા. હોસ્પિટલ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટના હવાલાથી આપી જાણકારી. દર્દીના કારણે સીટી સ્કેનમાં વિલંબ થયો હોવાનો દાવો. દર્દીએ એનેસ્થેસિયા લેવાનો કર્યો હતો ઇનકાર. અમદાવાદમાં ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં એબીવીપીનો વિરોધ પ્રદર્શન. ફી વધારાને લઈને મોટી સંખ્યામાં એબીવીપીના કાર્યકર્તાઓએ હાથમાં બેનર લઈને કર્યા સૂત્રોચ્ચાર. ફી વધારો પરત ન ખેંચાતા ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. વેલકમ બેક. સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો સિંચાઈ માટે પાણી છોડાતા જામનગર જિલ્લાના ખેડૂતો ખુશ થયા છે. ફલ્લા નજીક આવેલ કંકાવટી ડેમમાંથી 35 MCFT પાણી છોડાયું છે. કંકાવટી ડેમના 2 પાટિયા 2 ફૂટ ખોલી કેનાલમાંથી પાણી છોડવામાં આવ્યું છે. પાણી છોડાતા બેરાજા, બારાડી, હડિયાણા સહિતના ગામોમાં પાણી છોડવાથી ઉનાળુ સિઝન માટે ફાયદાકારક થશે. ગરમી શરૂ થતાની સાથે જ ઉનાળુ વાવેતર માટે પાણી છોડવામાં આવતા ખેડૂતો ખુશ થયા છે. બેરાજા, બારાડી, હરિયાણા અને લીંબોરાની સીમમાં પણ આવેલી 4 અંકુશ કેનાલની જે પાણી છે બંધારામાંથી, એમાં પણ પાણીનો લાભ મળશે. પાણી છોડવામાં આવ્યું અને એ પાણીનો લાભ અમારા નીચેના ગામડાઓ એટલે કે ફલ્લા, બારાડી, બેરાજા, હરિયાણા સુધીના ગામડાઓને ફાયદો થશે ને. જે હરિયાણાના પાછળ દરિયાકાંઠાના ખાડા વિસ્તાર છે એમાં ખાસ કરીને વધુ ફાયદો થશે. નદીમાં પાણી છોડાવવાની હજી કાર્યવાહી ચાલુ કરવામાં આવી અને એ કાર્યવાહી નીચેના ગામો જેમ કે હડિયાણા, બેરાજા, બારાડી એ બધા ગામોને નદીના પટ વિસ્તારમાં જે આયોજન થયું છે ખેડૂતોને ઉનાળુ પાક તથા ચોમાસા અગાઉના વાવેતર માટે, બધા પાક માટે વાવેતર થઈ અને એ માટે પૂરેપૂરું સિંચાઈનું